निर्गुण आप सरगुण पियोही। कला धार जिन सगली मोही। निर्गुण आप सरगुण पियोही। कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए। अपनी कीमत आपे पाए। हार बिन दूजा नाही कोय। सर्ब निरंतर एको सोय। ओत पोत रविया रूप रंग। भय प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी। अनक बार नानक बलिहारी। रच रचना अपनी कल धारी। अनक बार नानक बलिहारी। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। बापू जी दे पवित्र पावन इलाही चरनां दा आओ जी निग्घा ध्यान धरीए। पंचम पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने सुखमनी साहिब दी बहुत ही महान रचना, महान बाणी जो साडी गरीबां दी झोली विच पाई है। उस पावन बाणी दी जिहड़ी आपां विचार कर रहे हां उहदे नाल असीं अपना चित्त जोड़िए। गुरु फतेह दे नाल सांझ पाइए जी। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 18ਵੀਂ अष्टपदी दी अखीरली पौड़ी भाव 8ਵੀਂ पौड़ी का पाठ आप जी ने दासरियां पासों सरवण किया है। इस पावन पौड़ी दे विच रब्बी गुणां दा जिक्र है। उहदी वडियाई, उहदी शोभा दा जिक्र है। वडियाई भी उहदी कीती जांदी है जिहड़ा वडियाई कराउण दे योग होवे। इसलिए गुरबाणी ने केवल उस निरंकार खंडां ब्रह्मंडां दे मालक परमात्मा नूं ध्याया है। कुछ लोग जिहड़े गलत प्रचार कर रहे ने, जिवें RSS उन्हां दे प्रचारक, ज़्यादातर उन्हां दा ये जोर लगा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जिहड़ी बाणी है उहदे विच राम कृष्ण जां होर अवतारी पुरुषां दा जिक्र है ते उन्हां दी वडियाई नाल भरी हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी ने कदे भी अवतारवाद नूं जगह नहीं दित्ती है ते ना ही उन्हां अवतारां नूं परमेश्वर रब मन्निया है जिन्हां नूं दुनिया दे लोक रब कह के पूजदे आए ने। गुरबाणी के मुताबक वो भी आम इंसान सन जां राजे सन जिन्हां ने इस दुनिया ते राज किया होवेगा जां आपो अपने खित्तियां दे विच वो राज भाग करते रहे। अवतारी पुरुषां नूं गुरबाणी ने प्रवान नहीं किया है ते ना ही गुरबाणी उन्हां नूं परमेश्वर अकाल पुरख दा दर्जा दिंदी। सगों गुरबाणी कहती है कि पता नहीं इदां दे होर किन्ने अकाल पुरख वाहिगुरू ने पैदा कीते ने। गुरबाणी ने परमेश्वर अकाल पुरख उहनूं मन्निया है जिन्हें समुची कायनात नूं पैदा किया, जिहड़ा समुची यूनीवर्स का मालक है, जिहड़ा कण कण दे विच वसिया होया है, जिहदे एक रूप नहीं कई रूप ने। इसलिए गुरबाणी विच आख्या गया आदेश तिसै आदेश साडी नमस्कार उसनूं है। आद अनील अनाद अनाहत जो जुगे को वेस, जिहड़ा बहुत सारे रंगां रूपां दा मालक है, हमेशा रहिंदा है, कालख रहत है, नाश रहत है, जिन्हों कोई इंसान मार नहीं सकता। उस निरंकार वाहिगुरू नूं वडियाया गया है, उहदी शोभा की गई है। वाह मेरे साहिबा वाह आख्या गया है। सो धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने जदों वाहिगुरू के गुणां का जिक्र किया इस पावन पौड़ी दे विच, तां गुरु अर्जन साहिब ने कहा निर्गुण आप सरगुण पियो ही। निर्गुण भाव माया के तिन्ना गुणां वाला, निर भाव नहीं। परमात्मा जिहड़ा है उहदे विच ये खासियत है कि वह निर्गुण भी है तो सरगुण भी है। निर्गुण भाव वो माया के तिन्ना गुणों तो परां है।
ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਛੋਟੇ 'ਚ ਹੈ, ਵੱਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਗੋਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਭਿੰਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਖੂਨ ਵਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਵੇਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਰੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਹਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਰੱਬ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਈਗੋ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਟੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਖੋ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਹ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਹ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੋਜ ਖੇਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, $4 ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਵਕੀਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ,
ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਝ ਸੀ ਉਤੋਂ ਮੇਦਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ, ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦੈਂਤ, ਉਹ ਜੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਤੋਂ ਮੇਦਨੀ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਪਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਰ ਬਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਨਵੀਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਐਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੱਤ ਆਊਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕਮਾਦਾਂ ਕਮੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣਾ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬਹਿਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਸੋਚਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ, ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ,
कि सिख धर्म ने ये नहीं कहा परमात्मा किसी सतवें आकाश विच वसदा, नहीं। सिख धर्म ने कहा इहदे विच ही है, इस कायनात विच ही वो करता भी है, वो पुरख भी है। अनक बार नानक बलिहारी, इसलिए मैं एक वार नहीं। गुरु अर्जन साहब जी महाराज अखीर च कहते मैं एक वार नहीं, अनक वार, भाव गिनती तो बाहर की गल दसदे ने कि मैं उस वाहिगुरू तो सदके जाना, बलिहार जाना। किहदे तो? जिहदे इन्ने गुण है, जिहड़ा सर्व कला समर्थ है, जिहड़ा महान है, जिहड़ा दाता है। मेरे सतगुरु धन गुरु नानक साहब ने प्यारिओ सानू ऐसे अकाल पुरख वाहिगुरू नाल ही जोड़िया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी ना एक वार एक मुसलमान फकीर नाल विचार हुई। मुसलमान फकीर जिहड़ा सी, जिस इलाके विच धन गुरु नानक साहब जी महाराज गए, उस इलाके विच उहदा बहुत नाम सी ते उन्हें बहुत सारे लोगों नूं प्रेर के मुसलमान बना लिया सी। हुण सतगुरु इस चीज़ का विरोध नहीं करते, लेकिन सतगुरु इस चीज़ का विरोध करते हैं कि आपां अपने आप को चंगा कहने, दूसरे नूं माड़ा कहना शुरू कर देंगे। जदों गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह दे नाल भी उहदी विचार हुई तां उन्हें गुरु नानक साहब नूं भी नीवां दिखाउण दी कोशिश की ते धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं उहने एक ही गल कही कि मुहम्मद साहब तो वड्डा कोई होर हो ही नहीं सकदा। मुहम्मद साहब ही सानू अल्लाह नाल मिला सकते हैं। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं बिल्कुल सच है, नेक नीति वाला इंसान परमात्मा नाल मिलाउंदा है, पर यह गलत है कि मुहम्मद साहब ही मिला सकते। इत्थे मैं सहमत नहीं, इत्थे तंग दिली नहीं। जिवें ईसाई धर्म ये गल कही जाता है अज, खास करके पंजाब के ईसाइयों ने ज़्यादा चक्कर पाया होया कि तुहानू रब नाल केवल यस्सू मसीह ही मिला सकदा। इत्थे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुंदी भी वो ही मिला सकदा ते धड़ा धड़ लोग बन गए। इकलौता पुत्र है, असीं उहदी रिस्पैक्ट करते हैं, सत्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, पर आपां होर ही पासे उन्हां दे सिद्धांत नूं लैके चले, क्योंकि ठेकेदारां दी प्रॉब्लम है ना। ठेकेदार गलत है, उन्हां दी वजह करके जिहड़े अवतारी पुरुष है उन्होंने भी लोग गलत कहना शुरू कर देंगे। सो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने उन्होंने क्या प्यारिया, रिस्पैक्ट ठीक है, मिला सकते रब नाल ठीक है, पर तंग दिली ना रखो, दूसरे नूं माड़ा ना कहो। सबना विच उहनूं वेखो, सबना विच उहदी जोत नूं वेखो, वो सबना विच वसदा है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने उहदे कपाट खोले कि उहनूं कण कण दे विचों वेख, उहनूं एक जगह ते स्थापित ना कर। सो आओ गुरु नानक साहब दीआं इन्हां बातां नाल अपना चित्त जोड़ीए, तंग दिली चों निकलीए, नफरत ईरखा द्वैश तो निकलीए, रब दे गुण गाइए, आनंदमई जिंदगी बतीत करिए। सो इतनियां बेनतियां स्वीकार करनियां जी। 18 अष्टपदियां इत्थे समाप्त हुंदियां ने। सतगुरु ने किरपा की तां 19वीं अष्टपदी आपां छेती आरंभ करांगे। इतनियां बेनतियां स्वीकार करो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणी सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।